जनरन् यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीर वनचारी जय यमुनातीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण उर्मिला साधी माता जी, थैंक यू वेरी हरे मच। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण परेश प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी। हरे कृष्ण ललित वेद प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दर्शना माता जी। हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज। સર્વે હરિભક્તોને મારા દંડવત પ્રણામ છે। આપ સૌનું સવારના ગુજરાતી શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસમાં ભાવભીનું આમંત્રણ છે। આ ક્લાસીસ ઇસ્કોન રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ કોલાઈ બેંગલુરુ તરફથી લેવામાં આવે છે અને તેમાં ખાસ કરીને હિઝ ગ્રેસ શ્રી નવનીત સદાસ પ્રભુજી અને હિઝ ગ્રેસ શ્રી ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી તરફથી આપ સૌનું ભાવભીનું સ્વાગત કરીએ છીએ। આપણે દર વખત પ્રમાણે પ્રાર્થનાથી શરૂઆત કરીશું। પ્રાર્થના એ ખૂબ જ અગત્યનો અંગ છે। પ્રાર્થના કરવાથી જ આપણને જે સંદેશો મળવો જોઈએ તે મળી શકે છે, બાકી આપણે ગમે તેટલું વાંચન કરીએ સમજણ પડતી હોતી નથી। આમ પ્રભુની દયા એ ખૂબ જ અગત્યનો અંગ છે। પ્રભુની સેવા એ ખૂબ જ અગત્યનું અંગ। આપ પણ પ્રાર્થના મારી સાથે કરશો म्यूट बटन ऑन રાખીને। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी क्षमानुस्ते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम गौरव है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय।
ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. યમ પ્રવ્રજन्तमनुपेतमुपेत કૃત્યમ દ્વૈપાયનો વિરહ કાતર આજુહાવ. યમ પ્રવ્રજन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव. પુત્રેતિ તન્મયતયા તર્વોऽભિનેદુ સર્વભૂતહૃદયં મુનિમાનતોऽસ્મિ. पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुतं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि. યહ સ્વાનુભાવમખિલશ્રુતિસારમેકम् અધ્યાત્મદીપમતિથિ તીર્થશાબ્દબોધम्. यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्थं तमोन्दम्. સંસારિણામ કરુણયાઃ પુરાણગુહ્યં तं व्याससुतमुपयामि गुरुं मुनीनाम्. संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं व्याससुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्. नारायणं नमस्कृत्य तं चैव नरोत्तमम्. देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. पूर्णतां स्वगतः कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः मोदां स्वकथः कृष्णः यन्तास्तोयभद्राणि विदुनोति सुरसताम्. हृदयन्तःभद्राणि शृणोति स्वस्ताम्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. स्वभद्रेषु भागवत सेवया. भगवत्योत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति નિત્યમ ભાગવત સેવયા ભાગવત શ્રીમદ ભાગવતમનું દરરોજ પઠન કરવાથી, વાંચન કરવાથી, મનન કરવાથી આપણા જીવનમાંના સર્વ અનિષ્ટ અશુભ તત્વો દૂર થાય છે અને ઉત્તમ શ્લોક શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને ભજવાથી તે આપણને નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરે. ઉર્મિલા માતાજી, આજના જપા વોરિયર્સ વિશે જણાવશો?
હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. આનંદ પ્રદા ગોપાલિની માતાજી, મોના અંધારિયા માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, પૂર્ણિમા ગૌરાંગી માતાજી, મિત્રવિંદા સુમુખી દેવી માતાજી, કોમલ કિરણ ગોર માતાજી, વ્રજરાણી વિનિતા દેવી માતાજી, વિમલા વ્રજરાણી દેવી માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, નીલપા ચૌધરી માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, શશી માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, હિરણમયી કેશવી દેવી માતાજી, નૈના ઠક્કર માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, શોભના માતાજી, હિમા માતાજી, ઉષા માતાજી, નિર્મલા બા માતાજી, કુલવંતી સુદેવી માતાજી, સુરક્ષા પટેલ માતાજી, દયાબી દારિણી દેવી માતાજી, ભટ્ટ માતાજી, અલ્પા વિક્રમ ગોર માતાજી, ભાવનાબેન વાઘેલા માતાજી, હરિપ્રદા વિમલા દેવી માતાજી, નીતા મોદી માતાજી, હીરા ભટ્ટ માતાજી, સ્વાતિ માતાજી, લાડવા કૃપાલી માતાજી, ઉર્મિલા સાહેબ, કલ્પતરુ નીતાય ચંદ્ર પ્રભુજી, જીતેન્દ્રી ગોપેશ પ્રભુજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, મોહનસિંહ વાલસિંહ બારૈયા પ્રભુજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, પ્રભુજી નૈનેશ કરકર પ્રભુજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી, મુકેશ પ્રભુજી, બિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી, ટોટલ 46 છે પ્રભુજી. એના નામ બાકી રહી ગયા હોય તો માફ કરજો. હરે કૃષ્ણ સર્વને. હરે કૃષ્ણ. આ સર્વે હરિભક્તોને પ્રભુ નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરાવે તેવી અંતરથી પ્રાર્થના. થેન્ક યુ વેરી મચ ઉર્મિલા સાધુ માતાજી ફોર યોર વન્ડરફુલ કીર્તન અને આ ઉત્તમ સેવા બદલ થેન્ક યુ. અમરીશ પ્રભુજી, મેં તમને કોર્સ તો બનાવ્યા છે ને? You lost. Right. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ બીજો અધ્યાય 9. લલિત વેદ પ્રભુજી, બહુ સહેલો શ્લોક છે, તમારે જ ગવડાવવાનું છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. ધન્યવાદ. શ્રી ભગવાન ઉવાચ શ્રી ભગવાન શ્રી વાચ. ભગવાન ઉવાચ ત્વયાહં તોષિતઃ સમ્યક્ વેદ ગર્ભસि સૂક્ષયા ચિરમૃતેન તપસા દુસ્તોષઃ કુટયોગિનામ શ્રી ભગવાન વાચ શ્રી ભગવાન ઉવાચ ત્વયાહં તોષિતઃ સમ્યક્ વેદ ગર્ભસि સૂક્ષયા દોષિતઃ સમ્યક્ વેદગર્ભ ચિરમૃતેન તપસા દુસ્તોષઃ કુટયોગિનામ શ્રી ભગવાન વાચ શ્રી ભગવાન વાચ. ત્વયાહં તોષિતઃ સમ્યક્ વેદ ગર્ભસि સૂક્ષયા દોષિતઃ સમ્યક્ વેદગર્ભસि સૂક્ષયા ચિરમૃતેન તપસા દુસ્તોષઃ કુટયોગિનામ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. માતાજી અને પ્રભુજી. પ્રભુજી પહેલા. ભગવાન શ્રી ભગવાન ઉવાચ
श्रीभगवानुवाच उवाच त्वयाहं तोषितः समज्ञ वेदगर्भशिश्रूक्षया त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भशिश्रूक्षया चिरं भृतेन तपसा दुस्तोषः योगिनाम् चिरं तेन तपसा दुस्तोषः योगिनाम् श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भशिश्रूक्षया त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भशिश्रूक्षया चिरं भूतेन तपसा दुस्तोषः कूटयोगिना चिरं तेन तपसा दोषः श्री भगवान उवाच त्वयाहं तोषितः संज्ञं वेदगर्भशिश्रूक्षया त्वयाहं चिरं ब्रूते सत्तपसा दुस्तोषः योगिराम् श्रीभगवान् उवाच त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भशिश्रूक्षया चिरं ब्रूतेन तपसा दुस्तोषः कुटयोगिनाम् तेन तपसा प्रभु जी पति गया हो तो माता जी श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच त्वयाहं तोषितः सम्यग् वेदगर्भशिशुक्षया त्वयाहं तोषितो वेदगर्भशिश्रूक्षया चिरं भृतेन तपश्चा दुस्तोषः कुटयोगिनाम् चिरं भृतेन तपसा दुस्तोषः कुटयोगिनाम् श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भशिश्रूक्षया तोषितः सम्यक् वेदगर्भशिश्रूक्षया चिरं भृतेन तपसा
दुस्तोषः कुटयोगिनाम् चिरं वृतेन तपसा दुस्तोषः कृतयोगिनाम् श्रीभगवान् उवाच भगवान् उवाच त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भशिश्रूक्षया त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भशिश्रूक्षया चिरं भृतेन तपसा दुस्तोषः कुटयोगिनाम् चिरं वृतेन तपसा दुस्तोषः कुटयोगिनाम् श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भशिशुक्षया त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भशिशूक्षया चिरं भृतेन तपसा दुस्तोषः कुटयोगिनाम् चिरभूतेन तपसा दोषः कुटयोगिनाम् तोषितः सम्यग् वेदगर्भशिश्रूक्षया त्वयाहं तोषितः सम्यक् शुश्रूक्षया चिरमृतेन तपसा दुस्तोष कुटयोगिनाम् चिरं वृतेन तपसा दोषः कुटयोगिनाम् त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भशिशूक्षया त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भशिशूक्षया धीरं भृतेन तपसा दुस्तोष कुटयोगिनाम् चिरं वृतेन तपसा दुस्तोषः कुटयोगिनाम् त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भशिशूक्षया त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भशिशूक्षया चिरं ब्रूतेन तपसा दुस्तोषः कूटयोगिनाम् चिरं वृतेन तपसा दुस्तोषः कुटयोगिनाम् त्वयाहं तोषितः सम्यग् वेदगर्भशिशूषया त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भशिशूक्षया चिरं भृतेन तपसा दुस्तोषः कुटयोगिनाम् चिरं वृतेन तपसा दुस्तोषः कुटयोगिनाम् Anybody left out, Mataji's? हरे कृष्ण माता। Okay, fine. त्वयाहं तोषितः सम्यक्
वेदगर्भ शिक्षुक्षया त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भशिक्षया चिरं ब्रूतेन तपसा दुस्तोषः योगिना चिरं ब्रूतेन त्वया श्री भगवान वाच श्री भगवान उवाच त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भासि सूक्षया त्वयाहं तोषितः वेदगर्भशिशूक्षया चिरं भूतेन तपसा दूरतोषः कुटियोगिना चिरं ब्रूतेन तपसा योगिना श्रीभगवान् उवाच श्रीभगवान् उवाच त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भस्य शुक्षया त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भशिशूक्षया चिरं ब्रूतेन तपसा दुषतोष कुटयोगिनाम् चिरं ब्रूतेन तपसा दुस्तोषः कुटयोगिनाम् Okay. श्री भगवान उवाच सर्वता सुंदर श्री भगवाने कह્યું श्री भगवान ભગવાન ઉવાચ સર્વતા સુંદર શ્રી ભગવાને કહ્યું ત્વયા તારા વડે ત્વયા તારા વડે અહમ હું અહમ હું તોષિતઃ પ્રસન્ન થયો છું પ્રસન્ન થયો છું સમ્યક પૂર્ણ પૂર્ણ વેદ ગર્ભ વેદ વડે પરિપૂર્ણ ગર્ભ વેદ વડે પરિપૂર્ણ શિશુક્ષયા સૃજન માટે શિરમ દીર્ઘકાળ માટે બ્રૂતે એકઠું ગયેલું તપસા તપ વડે દુસ્તોષ પ્રસન્ન કરવામાં અતિ મુશ્કેલ કુટયોગીના ગંભીર યોગીઓ માટે अनुवाद बाय श्रीला प्रभुपाद की जय। सर्वांग सुंदर भगवाने ब्रह्मा ने कह્યું हे वेद ज्ञान થી સબર બ્રહ્મા હું તારી સર્જન કરવાની ઈચ્છાથી કરેલી દીર્ઘકાળની તપશ્ચર્યાથી અત્યંત પ્રસન્ન થયો છું। નબ્બી યોગીઓ ઉપર હું ભાગ્યે જ પ્રસન્ન થાઉં છું। ભાવાર્થ 3 હેન્ડ રેઝ થયા છે।
મીના માતાજીએ પહેલા વાંચેલું છે વેદ, ઘણા વખતથી વાંચેલું નથી. તો લલિત કુમાર વેદ આપ વાંચો આજે, અને હેમા માતાજી આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ વાંચીશું. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ભાવાર્થભાઈ શિલોએસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદનો જય. તપના બે પ્રકાર હોય છે, એક ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અર્થે અને બીજું આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે. એવા ઘણા ઢોંગી યોગીઓ છે જેઓ પોતાની તૃપ્તિ અર્થે જ કઠોર તપ કરે છે, અને બીજા એવા છે જેઓ ભગવાનની ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ માટે કઠોર તપાચરણ કરે છે. દાખલા તરીકે અણુશસ્ત્રો શોધવા માટે જે તપ કરવામાં આવ્યું તેનાથી ભગવાનને કદી તૃપ્તિ થતી નથી, કારણ કે આવું તપ ક્યારે પણ સંતોષકારક હોતું નથી. પ્રકૃતિની પોતાની રીતે દરેક જણને મૃત્યુ પ્રાપ્ત થાય છે. જો કોઈના તપથી આ મૃત્યુની પ્રક્રિયા ઝડપી બને છે તો ભગવાનને તેથી સંતોષ થતો નથી. ભગવાન તો તેમના અભિન્ન અંશરૂપ દરેક જીવ તેમની પાસે નિજ ધામમાં આવીને નિરંતર આનંદમય જીવન પ્રાપ્ત કરે એમ ઈચ્છે છે. આ સમગ્ર ભૌતિક રચના તે હેતુથી થયેલી છે. તે આશયથી જ અર્થાત સર્જનની પ્રક્રિયાનું નિયમન કરવા માટે બ્રહ્માજીએ કઠોર તપ કર્યું, જેથી ભગવાન સંતુષ્ટ થઈ શકે. તેથી જ ભગવાન તેમની ઉપર અત્યંત પ્રસન્ન થયા હતા, અને તે માટે જ બ્રહ્માને વેદ જ્ઞાન સભર કરવામાં આવ્યા હતા. વેદ જ્ઞાનનો અંતિમ હેતુ ભગવાનને જાણવાનો છે, અને નહીં કે બીજા કોઈ હેતુસર તેનો દુરુપયોગ કરવા માટે. જેઓ વેદ જ્ઞાનનો ઉપયોગ તે હેતુસર કરતા નથી તેમને કૂટ યોગી અથવા ઢોંગી અધ્યાત્મવેત્તા તરીકે જાણવામાં આવે છે. તેઓ પોતાનું જીવન હલકા હેતુઓ પાછળ વેડફી નાખે છે. શીલ પ્રભુપાદની જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. Thank you very much, Lalit Kumar Prabhuji, for a wonderful reading of Bhavaarth. શ્રીલા પ્રભુપાદ અત્યારે એ પરિસ્થિતિનું વર્ણન કરી રહ્યા છે કે જ્યારે બ્રહ્માની પોતાની ઉત્પત્તિ થઈ ત્યાર પછી તેઓ ખૂબ જ વિહવળ હતા. જ્યાં જે કમળની દાઢી પર તેમનો જન્મ થયો હતો ત્યાંથી તે વિશ્વના પ્રભુ ભગવાનના દર્શન ઈચ્છતા હતા, અને ત્યાંથી તેઓ જ્ઞાન પણ ઈચ્છતા હતા, પરંતુ તેમને ખ્યાલ નતો આવતો કે તે ક્યાં છે. અને આમ તેઓ વિહવળતાથી એ દાંડીમાં ઉપર નીચે ચારે તરફ ફરતા ફરતા બેબાકળા ચારે તરફ જોયા કરતા હતા. આ પરિસ્થિતિમાં શ્રી બ્રહ્મા ને ચતુર્મુખ થયા કે જેથી તેમણે વારે વારે ડોક ફેરવવી ન પડે. આમ છતાં પણ શ્રી પ્રભુની ઈચ્છા એ વખતે બ્રહ્માને મળવાની કે દર્શન આપવાની ન હોવાથી ગમે તેટલા પ્રયત્નો છતાં બ્રહ્મા ડ્યુટી સુધી પહોંચી શક્યા નહીં. જો તે ગર્ભોદક્ષાએ વિષ્ણુની ડ્યુટી સુધી પહોંચી ગયા હોત તો તેમને ચોક્કસ પ્રભુના પુરુષ અવતારનું દર્શન થતે. પરંતુ જેમ આપણે સૌ જાણીએ છીએ તેમ જ્યાં સુધી પ્રભુની ઈચ્છા ન હોય ત્યાં સુધી તેમની પર એક યા બીજી રીતે પડદો પડેલો રહે છે, અને આપણે તેમના દર્શન કદી પામી શકતા નથી. આમ પ્રભુની ઈચ્છા એ જ અગત્યની ઈચ્છા છે, અને એ ઈચ્છા ત્યારે જ થાય છે કે જ્યારે એ આપણામાં આપણી ઈચ્છામાં એક દ્રઢ સંકલ્પ જુએ છે, અને એમાં ભાવ અને પ્રેમ ઉમેરાય છે. આ બધી વસ્તુઓ મને પછી જ પ્રભુને દર્શન આપવાની ઈચ્છા થાય છે. આ વિહવળ દશામાં અધૂરામાં પૂરું પૃથ્વી ની આજુબાજુ પાણી ચારે બાજુ ફરતું હતું. ગર્ભોદક ઓશન જેને આપણે કહીએ છીએ, કારણ સાગર
અને તેનું પાણી જોઈ અને બ્રહ્મા વધારે નિવળ થતા જતા હતા, વધારે ગભરાતા હતા. પરિસ્થિતિ આપ સમજી શકો છો. બ્રહ્મા એ પ્રથમ જીવની ઉત્પત્તિ હતી અને તેથી તે વખતે આ વિશાળ મોટા ભૌતિક જગતમાં બ્રહ્મા સિવાય કશું જ ન હતું. બ્રહ્મા જ્યારે પાણીમાં ગરક થાય છે ત્યારે તેમને બે શબ્દો સંભળાય છે, ત અને પ. અને આ એના પરથી ઘણા મનન પછી તે નિષ્કર્ષ પર આવે છે કે તેમણે તપ કરવું પડશે. બ્રહ્માને તેમના જીવનનું ઉદ્દેશ્યનો ખ્યાલ હતો કે તેમણે સૃષ્ટિનું સર્જન કરવાનું છે, પરંતુ તેને વિશે જે જ્ઞાનની જરૂર હોય, તેને વિશે જે બોધપાઠની જરૂર હોય, તેમાંનું તેમને કશું જ યાદ નહોતું. આમ તેઓની પરિસ્થિતિ મોરલેસ આપણે અર્જુન જેવી કહી શકીએ કે જે યુદ્ધને કિનારે આવીને ઉભો છે અને ચારે બાજુ તેના સગાઓને, તેના વડીલોને, તેના ગુરુઓને અને તેના સંબંધીઓને જ જુએ છે. અને ત્યારે એને પહેલી વાર ખ્યાલ આવે છે કે તેણે આ બધાને જો મારવાના હોય તો તે તો કરવું નથી જ. આ પ્રભુ જીવને એવી પરિસ્થિતિમાં લાવીને મૂકી દે છે કે જ્યારે તે વિહવળ થઈ જાય કે મારે શું કરવું અને શું ન કરવું. આ દ્વિધા એ જ ભૌતિક જગતની વિવિધતા છે. કોઈ પણ વસ્તુ એક જ નથી હોતી. બ્લેક હોય તો વ્હાઈટ પણ હોય, સારું હોય તો ખરાબ પણ હોય, ઊંચું હોય તો નીચું પણ હોય, મહાન હોય તો તુચ્છ પણ હોય, ઉત્તમ હોય તો નિરુત્તમ પણ હોઈ શકે. એટલે ટૂંકમાં આ જગતમાં એક ડ્યુઅલ કોન્સેપ્ટ છે કે જેની અંદર બંને બાજુ, જેને આપણે આપણી સાદી ભાષામાં સિક્કાની બે બાજુ કહીએ છીએ, તેમ જગતમાં ચારે તરફ પ્રસરેલું હોય છે અને જીવાત્માઓ દુઃખી થતા હોય છે. તેનું કારણ પણ આ જ ડ્યુઅલ કોન્સેપ્ટ છે, કરવું કે ન કરવું, કે પછી આ કરવું કે પેલું કરવું. અને આ જ દ્વિધામાં આપણી જિંદગી પૂરી થાય છે. જો કરીએ તો કેટલો ફાયદો થયો અને ન કરીએ તો કેટલો ગેરફાયદો થયો. આના હિસાબ કિતાબમાં આપણું મગજ, આપણું જીવન પૂરું થાય છે. અને ક્યારે આપણે જુવાની જતી રહી, ક્યારે આપણો ગરડાપો આવ્યો અને ક્યારે આપણે વિદાય લીધી, તે સમય આપણને ખૂબ જ ઝડપથી પસાર થતો હોય તેવું લાગે છે. ખેર, બ્રહ્માજી ત્યાર પછી સમજી ગયા કે તેમણે તપ કરવાની જરૂર છે. બ્રહ્માજીના વર્ષ અને આપણા સોલર વર્ષ વચ્ચે બહુ મોટો તફાવત છે. આપણે પહેલા જોયું છે તે પ્રમાણે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ અને એક રાત અનેક હજારો સોલર વર્ષ જેવી હોય છે. આ બ્રહ્માજીએ 10,000 બ્રહ્માના વર્ષનું તપ કર્યું અને એ તપશ્ચર્યાને અંતે જ્યારે પ્રભુ પ્રગટ થાય છે ત્યારે એ તપશ્ચર્યા તેમની ફળી તેમ કહી શકાય. પ્રભુ તેમને વેદો તેમના શ્વાસોશ્વાસમાં આપે છે અને આ તેમના નસકોરામાંથી જ્યારે વરાહ સ્વરૂપે પ્રભુ પ્રગટ થાય છે ત્યારે આપણે તેને
વેદા પર્સોનિફાઈડ અથવા તો વેદનું એક સ્વરૂપ ગણીએ છીએ, કારણ કે તે બ્રહ્માના નસકોરામાંથી પેદા થયા છે. આ વેદાના જ્ઞાન પછી, વેદના જ્ઞાન પછી પ્રભુ અનેક તરફ જોઈ અને છેલ્લે જે ઉચ્ચારણો કરે છે તે આ 21મા શ્લોક સુધી બતાવેલા છે. તપશ્ચર્યા પછી, વેદોના જ્ઞાન પછી બ્રહ્માને ચોક્કસપણે એક આખી નોલેજની પ્રક્રિયા તેમનામાં ઉત્પન્ન થઈ અને તેમને આ ભૌતિક જગતનું જે નિર્માણ કરવાનું છે તેને વિશે પૂરી માહિતી મળે છે. શ્રી પ્રભુપાદ અહીંયા કહે છે તેમ તપના પણ બે પ્રકાર હોય છે. તપ આપણે આપણી પોતાની તૃપ્તિઓ માટે, પોતાની ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે, પોતાના લાભ માટે અને ફક્ત પોતાના જ માટે કરી અને એ તપનું પછી રિઝલ્ટ માંગીએ. તમે આવા તપ કરનારાઓ અનેક લોકો જોયા છે. રાજા રાવણ હોય કે પછી બીજા ઘણા પાત્રો હોય, જેમણે અનેક ઘણા તપ કર્યા પછી છેલ્લે એવી કંઈક વસ્તુઓ આ ભૌતિક જગતની જ માંગીને અથવા તો પાવર માંગીને, પૈસા માંગીને કે પછી વિભૂતિ માંગીને કે ઓપ્યુલન્સ માંગીને સંતોષ માણ્યો છે. પરંતુ શ્રી પ્રભુપાદ અહીંયા સુંદર રીતે વર્ણવે છે કે બીજા પ્રકારના પણ લોકો હોય છે કે જે તપ ફક્ત ઇન્દ્રિય તૃપ્તિઓ માટે નહીં, પરંતુ પ્રભુની ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિઓ માટે અને પ્રભુને ખુશ કરવા માટે કરે છે. આ તપ ખૂબ જ અગત્યનું છે અને આ તપ, આવા તપને કારણે જ બ્રહ્માજી ને વેદનું જ્ઞાન થયું. એવું કહેવાય છે કે વેદ આર ઇન્જેક્ટેડ ઇન ધી હાર્ટ ઓફ બ્રહ્મા. શ્વાસોશ્વાસથી વેદ ગયા, પરંતુ ઇન્જેક્શન બાય લોર્ડ ઇન્ટુ ધી હાર્ટ, એ જે વેદો ગયા તેનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન અને તેનો નેક્ટર જેને આપણે કહીએ, અમૃત કહીએ, તે બ્રહ્માની પાસે આવે. પ્રભુને હંમેશા પોતાની ઇન્દ્રિયો તૃપ્ત કરનારા સ્વાર્થી જીવો કદી ગમતા નથી. એ તમે ને હું જાણીએ છીએ, અને છતાં આપણે એ જીવનમાંથી એ જ રીતે પસાર થઈ રહ્યા છીએ. પ્રભુને એવા જીવોની ખૂબ જ કદર છે કે જે તેને સતત યાદ કરીને, પોતાને નિમિત્ત માત્ર સમજીને, કાર્યો કરીને બીજાની સુખાચારી ચાહી હોય કે પછી એ પોતે સતત પ્રભુના શરણમાં આવીને તેની સેવામાં રોકાયેલો હોય. જો આવું હોય ત્યારે પ્રભુ તેને અંતરથી અનેક આશીર્વાદ આપે છે અને તેની સુખાકારીનું સતત એ પ્રયોજન કર્યા કરે છે. આવા ભક્તોને શુદ્ધ ભક્તો આપણે કહીએ છીએ, અને શુદ્ધ ભક્તો માટે પ્રભુ હંમેશા શુદ્ધ ભક્તો પાસે વેચાઈ ગયેલો હોય છે, એવું સાદી ભાષામાં કહી શકાય. એટલી હદ સુધી કહેવાય છે કે પ્રભુની પ્રાર્થના કરવા, પ્રભુની સેવા કરવા કરતા જો તેના આવા શુદ્ધ ભક્તોને આપણે પ્રાર્થના કે તેના આવા શુદ્ધ ભક્તોને આપણે જો પૂજીએ કે તેમની સેવા કરીએ તો કદાચ બહુ જ ઝડપથી
આપણને તેના પરિણામ સ્વરૂપે વૈકુંઠ લોક પ્રાપ્ત થતું હોય છે. આમ તેના પરથી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે પ્રભુને તેમના પોતાના કરતા તેમના શુદ્ધ ભક્તોની વધારે પ્રિય છે. તેમના શુદ્ધ ભક્તો આગળ તે પૂરેપૂરા તેમના થયેલા છે અને તેની સુખાકારી તેનું સતત સારું થાય તે ઈચ્છામાં અને તે જ ભાગમાં તેઓ હંમેશા પરોવાયેલા રહે છે. આમ જ્યારે આપણને આ રસ્તો ખબર છે કે જેનેથી આપણે સુખી થઈ શકીએ, આનંદમય રહી શકીએ અને પ્રભુના ચરણોમાં હંમેશા તેની અને તેના ભક્તોની સેવા કરી શકીએ, તે માર્ગ પ્રભુને હંમેશા બતાવતા આવ્યા છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ વાતમાં આપણને જણાવે છે કે કોઈકની જિંદગી ઓછી થઈ કે ઓછી કરી તે કદી પ્રભુને ગમતું નથી. હું તમે આપણે બધા આ દુનિયામાં ભૌતિક જગતમાં રહીએ છીએ, કોમ્પિટિટિવ જિંદગી જીવીએ છીએ અને એ હરીફાઈમાં ઘણી વાર આપણી સામેની વ્યક્તિ કે વ્યક્તિઓ કે કુટુંબ કે કંપનીને આપણે ઘણી વાર ઈચ્છતા હોઈએ છીએ કે તેમનું ખરાબ થાય. શ્રીલા પ્રભુપાદ અહીંયા લાલ બત્તી બતાવે છે કે આવું કદી મનમાં લાવવું નહીં. જો આપણે કોઈકનું ખરાબ ઈચ્છીએ, જો આપણે તેમની આવરદા ઓછી થયેલી ઈચ્છીએ અને જો એ થાય તો તેનું સર્વ પાપ આપણા શિરે આવે છે અને આ ભગવાનને સૌથી ન ગમતી મોટામાં મોટી વસ્તુ છે. હા, કોઈનું સારું ન થાય તો કઈ નહીં, પણ ખરાબ તો ઈચ્છવું પણ નહીં. એ બોધપાઠ શ્રીલા પ્રભુપાદ હસતા હસતા એવી સરસ રીતે આપીને આગળ વધે છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ જણાવે છે કે પ્રભુ હંમેશા તેના જ્યાં ડિવોટીઝ, તેના જ્યાં ભક્તો હોય અને તેના ભક્તો જ્યાં આગળ સંકીર્તન કરતા હોય, પૂજા કરતા હોય, ત્યાં આગળ જ પ્રભુ હાજર હોય છે. પ્રભુ કદી કોઈ મોટા મહાન યોગી પાસે કે કોઈ મોટા મહાન જ્ઞાની આગળ પણ ફરકતા નથી. આમ આપણું ધ્યેય આ શ્રીમદ ભાગવતમ સાંભળવા પાછળનું જ્ઞાન મળે કે જેથી આપણું પોતાનું અજ્ઞાન દૂર થાય અને આપણે પ્રભુથી વિમુખ થયેલા છીએ તે પ્રભુની સામે આવી પ્રભુના દર્શન કરીએ અને પ્રભુની સેવામાં જોડાઈએ તેના ઉપયોગ માટે છે. જ્ઞાન એ તર્ક વિતર્ક કરવા માટે, આર્ગ્યુમેન્ટ કરવા માટે કે પછી હું તારેથી મોટો એવું બતાવવા માટે ચોક્કસ નથી અને તેથી આ મળતા જ્ઞાનનો ઉપયોગ, જેને આપણે કૃષ્ણનું સાયન્સ કહીએ છીએ, એનો ઉપયોગ કદી પણ આ બધી વસ્તુઓ માટે આપણે ન કરી અને સતત એ જ્ઞાનથી પરોવાયેલા રહીને જેમ બ્રહ્માએ પોતે જ્ઞાન મેળવીને તપ કરીને જ્ઞાન મેળવ્યું અને પછી પોતાની બધી જ ડ્યુટી બજાવી અને આ ભૌતિક જગતનું સર્જન કરી તેમાં પ્રકૃતિ મૂકી, તેમાં જીવો મૂક્યા અને એક જીવતું જાગતું ચાલતું ભૌતિક જગત તૈયાર કર્યું. તે નાની સૂની વસ્તુ નથી. આવું એક નાનકડું ઘર બનાવવા માટે પણ આપણને કેટલી તકલીફ પડે છે તો તમે ને હું બધા જાણીએ છીએ. તો આવું મોટું વિશ્વ બનાવવું અને એની અંદર અનેક લોકો
હરતા ફરતા જીવતા હોય તેમને સાચવવા રાખવા અને તે જગતને ચલાવવું એ નાની વાત નથી. આમ જો બ્રહ્માજી જ્ઞાનની મદદથી આટલું બધું કરી શક્યા તો આપણે જયારે દરરોજ સવારે ઉઠી શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, બોલીએ છીએ અને તેના શ્લોકો રિસાઇટ કરીએ છીએ કે જેથી આપણી આજુબાજુનું વાતાવરણ એકદમ વાઇબ્રેશન વાળું શુદ્ધ થઈ જાય અને જેથી આપણા દિવસો આપણા માટે અને આપણા કુટુંબ માટે પણ એક શુભ અવસર તરીકે રહે અને જિંદગી સરસ રીતે જીવાય એ અભ્યર્થના સાથે આપણે દિવસની શરૂઆત કરીએ છીએ. આમ તમે લોકો જયારે શ્લોક બોલાવો છો ત્યારે પણ એ શ્લોકના વાઇબ્રેશન્સ તમારા પોતાના ઘરમાં જે રૂમમાં બોલાવો છો ત્યાં અને આખા ઘરમાં ફેલાય છે અને આ જ વાઇબ્રેશન્સ તમારી અને તમારા કુટુંબની સુખાકારી અને શુભ થાય તેવું આખું વાતાવરણ બનાવે છે. તેથી જ્યારે પણ આપ બોલાવો ત્યારે સતત બોલાય ત્યાં સુધી બોલાવતા જ રહો. એક જ શ્લોક 25 વાર રિપીટ થશે તો એટલા 25 ગણા વાઇબ્રેશન તમારા ઘરમાં, તમારા રૂમમાં, તમારા કુટુંબ માટે ચારે તરફ હશે અને એ વાઇબ્રેશન હંમેશા બધું જ શુભ કરે છે અને અશુભને આપોઆપ એ દૂર કરે છે. આમ જે પણ કંઈ આપણે કરી રહ્યા છીએ તે સવારના સાંભળીને જ્ઞાન મેળવવા કરી રહ્યા છીએ કે જેથી આપણું અજ્ઞાન દૂર થાય, આપણે સમજી શકીએ કે જો બ્રહ્મા જેવા બ્રહ્માએ પણ તપ કરવું પડ્યું અને તપ કર્યા પછી જ પ્રભુએ તેને આ સૃષ્ટિના સર્જન માટેનું જ્ઞાન આપ્યું તો આપણે આપણા પોતાના લાભ માટે પાછા જવું હોય આપણે એટલા સ્વાર્થીલા છીએ કે ભલે આપણે ભૌતિક વસ્તુઓ ન માંગીએ પણ જ્યારે આપણે આધ્યાત્મિક વસ્તુઓ માંગીએ ત્યારે આપણે એટલા ડાયા તો નથી જ કે બીજા બધા માટે માંગીએ કે વિશ્વ માટે માંગીએ કે વિશ્વમાં રહેલા દરેક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ માટે માંગીએ. આપણે હંમેશા આપણે માટે અને આપણા આધ્યાત્મિક પ્રોગ્રેસ માટે જ માંગતા હોઈએ છીએ અને તે જ્યારે જ મળે કે જ્યારે આપણે તપ કરીએ. તપના અનેક પ્રકારો છે, તમે બધું જ જાણો છો. એકાદશી નિર્જળા કરવી એ પણ એક તપ છે. એકાદશી પાણી સાથે કરીએ ખાવાનું ન લઈએ તે પણ તપ છે. આ બધા તપ જ્યારે ભેગા થાય ત્યારે આપણા આત્માનો ઉદ્ધાર કરે છે અને તેથી આ બધી જ તપશ્ચર્યાઓ જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં ઓસ્ટેરિટી અને પેનાન્સ કહીએ એ સતત કરતા રહેવી જોઈએ અને જો એ આપણે કરતા રહીએ તો ચોક્કસપણે આપણને એવું જ્ઞાન મળે કે જે જ્ઞાન આપણે આગળ જતા આપણા પોતાના ઉદ્ધાર રૂપે પ્રભુ પાસે પહોંચવા માટે એનો ઉપયોગ કરી અને પ્રભુની સેવામાં સતત જોડાઈ જઈએ. સેવા પણ કેવી? પૂરા ભાવ સાથે, પૂરા પ્રેમ સાથે એક સેકન્ડ પ્રભુને જ યાદ કરીને એક વસ્તુ પ્રભુમાં જ ખોવાયેલા રહીને કરતા રહીએ અને આપણે આપણી જાતને પૂરેપૂરી ભૂલી જઈએ અને પ્રભુ સિવાય આ દુનિયામાં આપણને બીજું કઈ યાદ ન રહે એવી પરિસ્થિતિ પ્રભુ આપણને આપે અને આપણે એવી પરિસ્થિતિમાં આવી અને પ્રભુની સેવા સતત કરતા રહીએ તો જ આ જિંદગી જે મનુષ્ય રૂપે મળી છે તેનો આપણે લાભ લીધો તેમ કહી શકાય. બાકી હરવું ફરવું, સારું ખાવું, સારું પીવું, લગ્નો એટેન્ડ કરવા એ બધું ભૌતિક જગત છે અને તમે હવે ચોક્કસપણે જાણી ગયા છો કે આ ભૌતિક જગત એ એક ઇલ્યુઝન છે, એક જાદુનો પડદો છે કે જેનું અસ્તિત્વ
કદી પણ પરમેનન્ટ નથી. આજે છે કાલે નથી, અને આજે છે એ પણ બદલાતું જાય છે. આવા બદલાતા ભૌતિક જગતમાં આપણને શું રસ હોઈ શકે? અને રસ હોય તો આપણે ક્યાં સુધી રહી શકીએ? જ્યારે આપણું શરીર ઘરનું થાય ત્યારે આપણે એ શરીરને છોડી અને આત્મા પાછો બહાર આવે અને બીજું શરીર શોધે. એવા ભવના ભવાંતરો કરી અને આપણને શું ફાયદો થવાનો? કોઈ જ ફાયદો નહીં, કારણ કે આપણે એ બધું પત્યા પછી તો બધું જ વિસરી જઈએ છીએ. આપણને ખ્યાલ પણ નથી કે આપણે ગયા જન્મે શું હતા અને આપણે ગયા જન્મે શું કરેલું. જે વસ્તુ જ આપણે વિસરી જઈએ છીએ તે વારે વારે કર્યા કરવાનો અર્થ શું? કોઈ જ નહીં. અને તેથી જ આપણે બધાએ એક્ટિવલી શ્રીલ પ્રભુપાદના અનુયાયી બનીને નક્કી કર્યું છે કે આ જન્મ જે મને મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે તેમાં મારે ચોક્કસપણે પ્રભુની પાસે પાછા જવું છે, જવાનો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરવો છે. તેને માટે આ દુનિયાવી જગતથી મારે ડિટેચ થવાનું છે, પ્રભુની સાથે એટેચ થવાનું છે. અને જ્યારે એટેચમેન્ટ કમ્પ્લીટ થશે, 24/24 કલાક મને પ્રભુ યાદ રહેશે. દરેક સેકન્ડે હું પ્રભુને પ્રાર્થના કરતો હોઈશ અને મને મટીરિયલ જગત વિશે કે આ ભૌતિક જગત વિશે કોઈ જ ખ્યાલ કે કોઈ જ તૃષ્ણા કે કોઈ જ ભાવ નહીં રહે. ત્યારે હું ચોક્કસપણે પ્રભુની સેવા કરતો તેમની સામે રહીશ. આનાથી ઉત્તમ બીજું કઈ ના હોઈ શકે. અને શ્રીલ પ્રભુપાદ કહે છે કે બે કહેલા 4 પ્રિન્સિપલ પાળો, બે કહેલી વસ્તુઓ કરો અને જ્ઞાન મેળવતા રહો. હું તમને ચોક્કસપણે પ્રભુ પાસે પહોંચાડીશ. આવું કહેનાર ગુરુ આપણી પાસે હોય પછી આપણે બીજું શું જોઈએ? આપણે બધા ખૂબ જ નસીબદાર છીએ. ખૂબ જ અનેક ઘણા પુણ્યો કર્યા હશે કે જેથી આપણે સવારના શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચીને દિવસની શરૂઆત કરીએ છીએ, મંગળા આરતી કરીને કરીએ છીએ, જપ કરીને કરીએ છીએ. અને આપ સૌએ સાંભળ્યું 46 જણા આજે જપ કરવા બેઠા હતા. બધા મૂર્ખ તો ન જ હોય. સવારના પરમાં ઉઠીને જપ કરવા એ કઈ રમત નથી. અને છતાં પ્રેમ ભાવ હોવાથી, ઈચ્છા હોવાથી, ડિટર્મિનેશન હોવાથી આપણે દરરોજ કરતા આવ્યા છીએ અને કરીએ છીએ. કોઈ સવાલ, કોઈ એડિશન, કોઈ કોમેન્ટ્રી, કોઈ ક્વેરીઝ હોય તો જણાવશો. ત્યાં સુધી અમરીશ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તમારી આજે સોરી, ઇન્ટરનેટ તમારો અનસ્ટેબલ હા કોઈ વાત છે ને હિના મેવાડા માતાજી ને સ્વાતિ કરકર માતાજીએ સેવા કરેલી છે. બરાબર છે, તો હું બોલાવી લઉં. મેસેજ માં નાખ્યું છે મેં પ્રભુજી. ઓકે ફાઇન, થેન્ક યુ વેરી મચ, થેન્ક યુ. તો આપણે આ બંને જેમણે સેવા કરેલી છે તેમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સાથે તેમના માટે આપણે એકવાર હરિનામ બોલાવીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ રામ મેં હકાવી લીધી છે, મોટો કરેલું કરી લો. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ ઉદયશ્રી માતાજી, પરેશ પ્રભુજી, પ્રણામ. નર્મલા માતાજી, લલિત વેદ પ્રભુજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, સૌને હરે કૃષ્ણ. કૃતિ જોશી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે પ્રભુજી એક સવાલ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો. બ્રહ્માજી પછી આપણે ગૌલોક કે પછી બધા નીચેના લોક છે, પછી આપણો ભૂલોક છે,
એનું સર્જન બ્રહ્માજીએ જ કર્યું ને ક્યારે કર્યું એ પછી આવશે? આવતા કાંટોમાં આવે છે, એનું બહુ ડિટેલમાં આવે છે. થર્ડ કેન્ટોમાં ઘણું સુંદર રીતે વર્ણન કરેલું છે. હેવનલી પ્લેનેટ્સ અને પાતાળ લોક એનું સર્જન કઈ રીતે થાય છે, અનંત શેષનાગ શું છે, અનંત દેવ શું છે, એના આખા ચેપ્ટરો છે. બહુ જ સુંદર રીતે આવે છે, બહુ જ સુંદર રીતે આવે છે. થોડીક રાહ જુઓ, તમને ખૂબ મજા આવશે. થર્ડ કેન્ટો મેં હમણાં હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અને અમે લોકો બહુ જ આનંદથી માણી રહ્યા છીએ થર્ડ કેન્ટો. થેન્ક યુ પ્રભુજી ફોર યોર ક્વેશ્ચન. થેન્ક યુ શરદ વ્યાસ હરે પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે Thank you, પ્રભુ. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ વા સિંધુભ્યૈવ પતિતાનાં પાવનેભ્યો નમો નમઃ. વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા શિલા પ્રભુપાદ પ્રભુપાદ કી કી જય. જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદ ગુરુ દેવ કી જય. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 કૃષ્ણ રામ રામ રામ. કૃષ્ણ હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ માતા. હરે 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 કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર અટેન્ડિંગ ધ ક્લાસ. અને સૌને સરસ કૃષ્ણ કોન્શિયસ ડે આજે હોય એવી પ્રાર્થના. આથી લેવલ 1 ચાલુ થાય છે પ્રભુજી. યસ, થેન્ક યુ પ્રભુજી, થેન્ક યુ.